نیکسٹ فارمولا ہم دیکھنے جا رہے ہیں ایج کیلکولیشن کے حوالے سے. اگر مجھے ایج کی کیلکولیشن کرنی ہے تو وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ فار ایگزامپل میرے پاس امپلائی کی ڈیٹ آف برتھ ہے لائک 1 جن 1980. اب مجھے اس کی ڈیٹ میں سے لائک یہ نکالنا ہے کہ وہ کتنے دن، کتنے سال اور کتنے مہینے لائف رہا. تو اس کی فیگرز ہم نکال رہے ہیں ایئرس، منتھ اینڈ ڈیز. فارمولا استعمال ہوگا equals to dated if then bracket open. dated if کے فارمولے کو رینج میں لینے کے بعد، ٹائپ کرنے کے بعد، سب سے پہلے ہمیں کہتا ہے فنکشن بتائیے. ہم نے کہا اس ڈیٹ میں سے ٹوڈے کو نکالے اور صرف اس میں سے ایئر ہمیں بتا دے. تو ایئر کو ہم انورٹیڈ کاما میں دیں گے اینڈ دین انٹر. رزلٹ آیا 31 ایئرس. سیم ہم لوگ منتھس نکالنے کا طریقہ دیکھیں گے. ایکولس ٹو dated if بریکٹ اوپن. ہم نے ڈیٹ کو سلیکٹ کیا، کاما، اس میں آج کا دن ہم لے رہے ہیں، اور ایئر میں سے ہمیشہ منتھ کو نکالا جاتا ہے. تو ایئر میں سے ہم نے منتھ کو سبٹریکٹ کیا، تو بیسکلی ٹوٹل 0 منتھس، کیونکہ جنوری ہے اور یہ جنوری کا ہی مہینہ چل رہا ہے تو ہمارے پاس 0 منتھس آ رہے ہیں. سیم ہم ڈیٹ کے اندر کام کر رہے ہیں. ڈیٹڈ ایف بریکٹ اوپن، ڈیٹ کو ہم نے سلیکٹ کیا، کاما، ٹوڈے میں سے، اینڈ دین اب منتھ میں سے بیسکلی ڈیٹ کو نکالیں گے. ایئر ایک سیپریٹ فنکشن ہے جو ٹوڈے میں سے آتا ہے. ایئر میں سے منتھ کو نکالا جاتا ہے لیکن منتھ سے ہمیشہ ڈیٹ کو حاصل کیا جاتا ہے. دین فائنلی انٹر کرتے ہیں، ہمارے پاس رزلٹ آ گیا 9 days. اگر میں یہاں پر ڈیٹ کو چینج کرتا ہوں، فار ایگزامپل امپلائی کی ڈیٹ ہے 14 اگست 1947، تو آپ دیکھیں وہ 63 years 4 months and 27 days اولڈ ہے. تو یہ ایک ایج کیلکولیشن کے حوالے سے بہترین فارمولا جس کو ہم لوگ کسی بھی ایج کی کیلکولیشن کے پرپس میں یوز کر سکتے ہیں. اب اسی فارمولے کو ایک اور ٹیکنیک سے بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر مجھے امپلائی کی ایج کا جسٹ راؤنڈ اپ دیکھنا ہے کہ وہ کتنے ایئرس بڑا ہے اور اسی کے اندر ڈیز اینڈ منتھس اس کے اندر ہی کاؤنٹ ہو جائے، تو ہم فارمولا لگاتے ہیں ایکولس ٹو ٹوڈے میں سے مائنس کرے اس ڈیٹ کو، یعنی آج کی تاریخ میں سے اس کو مائنس کرے اور ڈیوائڈ کرے 365.25. یہ ہمارے ڈیٹ کا اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہے. ہم اس سے ڈیوائڈ کریں گے، انٹر کریں گے، جو ایج ہے وہ 63 ایئرس اینڈ لائک 4 months اور سم تھنگ ڈیز امپلائی کی ایج ہمارے پاس بنتی ہے. تو یہ بھی ایک فارمیٹ ہے جس کی مدد لیتے ہوئے ہم لوگ ایج کی کیلکولیشن آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ فارمولا ہم دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ اے بی ایس کا فارمولا ہے. اے بی ایس کا فارمولا بیسیکلی نیگیٹو ویلیو کو پازیٹو میں کنورٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر میرے پاس ایک نمبر ہے جس کو مجھے مائنس ہٹا کر پلس میں لانا ہے، تو ہم فارمولا لگاتے ہیں ایکولس ٹو اے بی ایس بریکٹ اوپن. ہم نے ویلیو کو رینج میں دیا اور انٹر کیا، ہمارے پاس سمپل آنسر آ گیا. نیگیٹو ویلیو یہاں سے ختم ہو گئی اور ہمارے پاس سمپل آنسر پازیٹو کے اندر آ رہا ہے. جبکہ ایک اور آسان سا فارمولا ایوریج کا فارمولا ہے. ایوریج کا فارمولا عام طور پہ کرکٹ میچز کے اندر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ لائک اگر پاکستان کی ٹیم نے 50 اوورز کے اندر لائک 300 رنز بنائے ہیں
تو اس کا مطلب ہے کہ ایچ بال پہ تقریباً 1 رن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. تو یہ بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ نمبر آف بالز کو پلس کر دیتے ہیں، نمبر آف اسکور کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں نمبر آف بالز کے اوپر، تو آنسر جو ہے وہ خود بخود ہمارے پاس آ جاتا ہے. اسی طرح سے ایوریج کے فارمولے پر بھی ہم کچھ اسی طرح سے کام کر رہے ہیں. لائک میرے پاس ویدر منڈے ٹل سنڈے ایک ویک میں نے جنریٹ کیا، اور میرے پاس ویدر کا جو ٹیمپریچر ہے لائک وہ کچھ اس طرح کا رہ رہا ہے. اب ابھی مان لیجیے کہ اس ویک کے اندر ویدر کا ایوریج ویدر جو ہے وہ کیا رہ رہا ہے، تو میں فارمولا لگا رہا ہوں ایکولس ٹو ایوریج بریکٹ اوپن، تمام نمبرز کو ہم نے رینج میں لیا اور انٹر کیا، ہمیں آنسر مل گیا کہ ایوریج جو ویدر رہ رہا ہے وہ لائک 30.66 کے آس پاس رہ رہا ہے. اسی طرح سے اگر ایک صاحب ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں اور ان کی جو بیسک سیلری ہی لائک کسی دن 600 700 900 450 900 اور 800 لائک انہوں نے 6 ورکنگ ڈیز کام کیا، تو ان کو یہ معلوم کرنا ہے کہ ایوریج انہوں نے ویک کے اندر کتنا پیسہ کما لیا، تاکہ وہ بیسکلی ایک آئیڈیا جنریٹ کر سکے کہ ویکلی ان کی کیا انکم ہے. تو فارمولا اسی طرح کا ہم یوز کرتے ہیں ایکولس ٹو ایوریج دین بریکٹ اوپن equal to average bracket open، تمام نمبرز کو ہم نے رینج میں دیا، فائنلی انٹر کیا، ایوریج جو ان کی انکم ہے وہ لائک 725 روپیز پر ڈے بنتی ہے. تو یہ بیسٹ فارمولا جس کی مدد سے ہم لوگ آئیڈیلی جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ایک بڑا امپورٹنٹ فارمولا ہے اور وہ ہے کانکارڈینیٹ. کانکارڈینیٹ کا فارمولا بیسکلی دو ویلیو کو آپس میں ملانے کے لیے یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل امپلائی کا فرسٹ نیم مڈل نیم اور لاسٹ نیم. فار ایگزامپل فرسٹ نیم سید محمد احمد، اور ہم اس کے ساتھ رزلٹ حاصل کر لیتے ہیں. ایک امپلائی کا لائک یہ کمپلیٹ نیم ہے اور میں اس کے کمپلیٹ نام کو 3 الگ الگ سیل کی جگہ پر ایک ہی سیل کے اندر حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو ہم فارمولا لگاتے ہیں ایکولس ٹو کانکارڈینیٹ دین بریکٹ اوپن. کانکارڈینیٹ ہم سے کہتا ہے کہ پہلے ٹیکسٹ 1 بتائیے کہ آپ کی پہلی ویلیو کہاں ہے. پہلی ویلیو ہماری فرسٹ نیم ہے، ہم نے فرسٹ نیم کو رینج میں دیا، کاما سیکنڈ نیم کو ہم نے سلیکٹ کیا، کاما تھرڈ نیم کو ہم نے سلیکٹ کیا. اب جب میں اس کو انٹر کروں گا تو ریزلٹ تو جنریٹ ہوگا، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا پرابلم آئے گا. آپ دیکھیں وہ پرابلم کیا ہے. ریزلٹ تو جنریٹ ہوا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس نے تینوں ناموں کو ایک ساتھ جب ملایا تو اس میں بیچ میں اسپیسز اس نے ختم کر دیا. ایکچوئل میں یہ تینوں نام الگ الگ ہیں. اگر یہ نمبر ہوتے تو اچھی بات ہوتی کہ ان کے درمیان اسپیسز ختم ہو جاتے اور یہ پوری ایک فگر بن جاتی، لیکن اگر یہ نام ہے تو اس کے بیچ میں اسپیسز جو ہے وہ کمپلسری ہے. تو اسی فارمولے کو ایک اور مرتبہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اب اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں خیال کیا رکھنا ہے. فارمولا یہی ہے، ایکولس ٹو کانکارڈینیٹ دین بریکٹ اوپن. فرسٹ نیم کو ہم نے سلیکٹ کیا. اب فرسٹ نیم کے بعد بیسکلی ہمیں اسپیس دینا ہے، تو ہم کاما لگائیں گے اور اسپیس دینے کے لیے انورٹڈ کاما اسپیس بار انورٹ کاما کلوز اینڈ دین کاما. دین ہم ٹیکسٹ 2 سلیکٹ کرتے ہیں، کاما انورٹڈ کاما اسپیس بار انورٹ کاما کلوز دین کاما، اور دین تھرڈ نیم کو سلیکٹ کرتے ہیں اور بریکٹ کلوز کرتے ہیں. اب اس فارمولے کے اندر کیا ہے، ہر ایک ورڈ کے درمیان بیسکلی اسپیس آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم نے حاصل کیا لائک اسپیس بار کی مدد سے، یعنی ہم نے ورڈز کے درمیان بیسکلی اسپیس بارز ایڈ کیے انورٹڈ کاما کے ذریعے. تو کوئی ایسا ورڈ کہ جہاں پر آپ کے پاس اسپیس نہیں آ رہا ہو تو آپ ان کو
इन्वर्टेड कॉमा के जरिए स्पेस डिफाइन कर सकें। कॉनकॉर्डिनेट को यूज करने का एक और आसान तरीका, आप एक और नाम यूज करते हैं लाइक कॉनकॉर्डिनेट का फार्मूला ही यूज करते हैं, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट 1 को सेलेक्ट किया। अब हम इनको आपस में मिलाने के लिए बेसिकली कॉमा की जगह यूज करते हैं एंड परसेंट, देन स्पेस एंडेड कॉमा, स्पेस एंडेड कॉमा क्लोज एंड देन एंड परसेंट। यानी पहले हम कॉमा यूज कर रहे थे सेपरेशन के लिए, अब हम आपस में कॉनकॉर्डिनेट और सेपरेट करने के लिए एंड परसेंट को यूज कर रहे हैं। देन टेक्स्ट 2 एंड परसेंट, इनवर्ट कॉमा, स्पेस इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड परसेंट, टेक्स्ट 3 एंड देन फाइनली ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप देखें सेम रिजल्ट हमारे पास जनरेट हुआ, लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि हमने यहाँ पर एक नई टेक्निक यूज की, यानी एंड पर्सन को यूज करते हुए बेसिकली रिजल्ट को हासिल किया। कॉनकॉर्डिनेट के फार्मूले से और एक एग्जांपल दूं, जैसे हम लोग मोबाइल नंबर आमतौर पे लिखते हैं, लाइक मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा 0333888840। जब मैं इंटर करूंगा तो इसका जो फर्स्ट जीरो है, जब भी कोई नंबर जीरो से स्टार्ट होता है तो आमतौर पे वो गायब हो जाता है। ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं एंड देन जीरो लिखते हैं, 0333888840 और एंटर करते हैं तो ये आपका जीरो रह जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके पास हो कि जहां आपको मोबाइल नंबर यूज करने हैं और उसमें जीरो नहीं है, लाइक एक डेटाबेस आपके पास है एम्प्लॉय की जिसमें जीरो नहीं है या +92 नहीं है और आपको इसमें +92 ऐड करना है, तो वो कैसे होगा? इसका बेहतरीन तरीका कॉनकॉर्डिनेट है, इक्वल्स टू कॉनकॉर्डिनेट ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हम लोग जीरो को देख लेते हैं, जीरो कैसे ऐड होगा। इन्वर्टेड कॉमा में जीरो को हमने डिफाइन किया, कॉमा या एंड पर्सन किसी भी टेक्निक को यूज करते हुए बेसिकली हम काम कर सकते हैं। हम यहाँ पर कॉमा ले लेते हैं, देन हमने मोबाइल नंबर को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं। आप देखें रिजल्ट जो है वो जीरो के साथ आ रहा है। अगर यही मोबाइल नंबर फॉर एग्जांपल +9 के साथ चाहिए तो फार्मूला यही होगा, इक्वल टू कॉनकॉर्डिनेट ब्रैकेट ओपन इन्वर्ट कॉमा +92 इन्वर्ट कॉमा क्लोज कॉमा, मोबाइल नंबर को सेलेक्ट किया और एंटर, आंसर हमारे पास जनरेट हो गया। तो ये डिफरेंट टेक्निक जिसको यूज करते हुए बेसिकली हम काउंट के फार्मूले में की मदद लेकर या कॉनकॉर्डिनेट की हेल्प लेकर बेसिकली आपस में वैल्यू को मिला सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास काउंट का फार्मूला। काउंट का फार्मूला बेसिकली वैल्यू को, नंबर्स को गिनने में हमारी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं, और मैं इसको काउंट करना चाहता हूँ, तो फार्मूला है इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, तमाम नंबर्स को रेंज में दिया और एंटर किया, आंसर आ गया हमारे पास कि यहाँ पर टोटल 9 वैल्यूज लिखी गई। काउंट का फार्मूला बेसिकली हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू की गिनती करता है। अगर यहाँ पर कहीं स्पेस होगा तो डेफिनेटली काउंट उसको नहीं गिन सकता, और अगर यहाँ पर कोई टेक्स्ट भी होगा तो काउंट उसको नहीं गिन सकता। तो काउंट का फार्मूला सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू की गिनती करने में आपकी मदद करता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप टेक्स्ट को भी काउंट करवाएं, तो इसके लिए फिर हम एक और फार्मूला यूज कर रहे हैं जो कि काउंट ए कहलाता है। काउंट ए का फार्मूला बेसिकली नंबर्स के दरमियान अगर कोई टेक्स्ट भी होगा तो उसको भी गिनेगा। पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि नंबर को तो गिनता ही है, लाइक काउंट ए तमाम नंबर्स को रेंज में दिया। आप देखें इसने रिजल्ट दिया कि यहाँ 7 वैल्यूज है। काउंट ए डेफिनेटली स्पेस को नहीं गिनता, लेकिन अगर यहाँ कहीं टेक्स्ट ऐड हुआ है तो काउंट ए का फार्मूला उस टेक्स्ट को भी गिन लेता है। यानी काउंट का फार्मूला सिर्फ नंबर वैल्यू गिनता है, टेक्स्ट को नहीं गिनता, जबकि काउंट ए का फार्मूला टेक्स्ट और नंबर वैल्यू
दोनों को गिनकर हमें बताता है। जबकि तीसरा फार्मूला काउंट ब्लैंक का फार्मूला है। काउंट ब्लैंक का फार्मूला बेसिकली नंबर के दरमियान खाली स्पेसेस को गिनकर हमें बताएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं और मुझे ये चेक करवाना है कि यहाँ पर क्या कोई खाली जगह मौजूद है, तो हम फार्मूला लगाते हैं काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन, तमाम नंबर्स को हमने रेंज में दिया और एंटर किया। आप देखें काउंट ब्लैंक ने हमें चेक करके बताया कि यहाँ पर टोटल एक खाली जगह मौजूद है। काउंट ब्लैंक से मिलता जुलता एक और फार्मूला है काउंट की कैटेगरी में, जो कि कहलाता है काउंट इफ। काउंट इफ का फार्मूला आमतौर पर अटेंडेंस प्रोग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं और बड़ा काम आता है वो उसमें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एम्प्लॉय है आसिम, जो नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट था और एक दिन एब्सेंट था। मुझे ये देखना है कि उसके टोटल वर्किंग डेज कितने हैं, वो कितने दिन प्रेजेंट है, एब्सेंट है और कितने दिन लीव पर है। फार्मूला हम लगाते हैं इक्वल्स टू वर्किंग डे के लिए काउंट ए का फार्मूला, इक्वल्स टू काउंट ए, क्योंकि काउंट ए ही एक ऐसा फार्मूला है जो कि हमारी टैक्स की वैल्यू को गिनता है। तो हमने काउंट ए के फार्मूले के जरिए तमाम नंबर्स को रेंज में, टैक्स को रेंज में दिया और फाइनली हम एंटर करते हैं। आप देखें काउंट ए ने बताया कि टोटल 7 वर्किंग डेज यहाँ पर है, जबकि अब हमें इन 7 वर्किंग डेज में से प्रेजेंट को काउंट करवाना है। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू काउंट इफ एंड देन ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमें कहते हैं रेंज बताइए कि डेटा आपका कहाँ है। हमने कहा हमारा डेटा लाइक ये है। उसके बाद कहता है कॉमा लगाए, हमने कॉमा लगाया। फिर कहता है क्राइटेरिया बताइए, इस डेटा में से किस चीज की गिनती करवानी है। हमने कहा इस डेटा में से आप पी की काउंटिंग करें। पी कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा में जरूर लिखें क्योंकि क्राइटेरिया हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में ही डिफाइन किया जाता है। देन एंटर करते हैं। आप देखें इसने बताया कि 7 वर्किंग डेज में से 6 डेज एम्प्लॉय प्रेजेंट था। सेम अगर मुझे इसमें से एब्सेंट निकालना है तो हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू काउंटेड ब्रैकेट ओपन, तमाम डाटा को हमने रेंज में लिया, कॉमा, क्राइटेरिया के अंदर अब की बार हमने बताया कि एब्सेंट वाले डेज काउंट करके बताए। एंटर किया, उसने बताया कि एक दिन एब्सेंट है। लास्ट में हम देख रहे हैं लीव, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, डाटा को हमने रेंज में दिया, कॉमा, और हमने क्राइटेरिया के अंदर बताया लाइक लीव। एंटर किया, आप देखें इसने बताया कि टोटल 0 डेज वो एब्सेंट है और किसी भी दिन जो है वो लीव पर नहीं था। तो बेसिकली काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट एफ, ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग बहुत से काम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं।